देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरचंद्राय राधिकाय ददारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमस्ते। ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंदम 20-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 5. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രത്നസ്യ വിഷ്ണോരൂപം യത് സത്യസർത്തസ്യ ബ്രഹ്മണഃ അമൃതസ്യ ച മൃത്യോശ്ച സൂര്യമാത്മാനമീ മഹീതി. പ്രശ്നസ്യ വിഷ്ണോരൂപം യത് സത്യസ്യ ബ്രഹ്മണഃ അമൃതസ്യ ച മൃത്യോശ്ച സൂര്യമാത്മാനമീ മഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രശ്നസ്യ വിഷ്ണോരൂപം യത് സത്യസ്യ ബ്രഹ്മണഃ അമൃതസ്യ ച മൃത്യോശ്ച സൂര്യമാത്മാനമീ മഹീതി. പ്രശ്നസ്യ വിഷ്ണോരൂപം യത് സത്യസ്യ ബ്രഹ്മണഃ അമൃതസ്യ ച മൃത്യോശ്ച സൂര്യമാത്മാനമീ മഹീതി. ഒരാളായി ചൊല്ലിക്കൂ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജ്ഞസ്യ വിഷ്ണോരൂപം യത് സത്യസ്യർത്ഥസ്യ ബ്രഹ്മണഃ അമൃതസ്യ ച മൃത്യോശ്ച സൂര്യമാത്മാനമീമഹീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജ്ഞസ്യ വിഷ്ണോരൂപം യത് സത്യർത്ഥസ്യ ബ്രഹ്മണ
अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्नस्य विष्णोरूपं यत् सत्यसत्यस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रश्नस्य विष्णोरूपं यद् सत्यस्यार्थस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मनमिमहीति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रत्नस्य विष्णोरूपं यत् सत्यस्यर्थस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्युश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सिंधु सीखे माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रज्ञस्य विष्णुरूपं यत् सत्यस्यर्थस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तंगमणि माता जी जय गुरु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्नस्य विष्णोरूपं यत् सत्यस्यर्थस्य ब्रह्मणाः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शारदा शिवसन देवदास माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्नस्य विष्णोरूपं यत् सत्यसत्यस्य ब्रह्मणः अमृतस्य मृदोश्च सूर्यम् आत्मानम् ईमहीति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विजयनाथ माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्नस्य विष्णुरूपं यत् सत्यसत्यस्य ब्रह्मण अमृतस्य च मृत्यो च सूर्यमात्मानमीमहीति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तानुप्रदे माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रत्नस्य विष्णोरूपं यत् सत्यस्य तस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृतोश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रत्नस्य विष्णोरूपं यत् सत्यस्यर्थस्य ब्रह्मणा अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे भारती अम्मा माता जी। ओम नमो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ चलो हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रत्नस्य विष्णुरूपं यत् सत्यस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्नस्य विष्णोरूपं यत् सत्यस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रत्नस्य विष्णोरूपं यत् सत्यस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്ലക്ഷദ്വീപവാസികൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന മന്ത്രമാണ്. എല്ലാ വ്യക്തികളും പുരാതനായ എല്ലാവിധത്തിലും വിസ്തരിക്കുന്ന പരമദിവോത്ത് കൃഷ്ണനായ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായ സൂര്യദേവനിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയം തേടട്ടെ. ആരാധ്യർഹനായ ഏക ഭഗവാൻ
വിഷ്ണുവാണ് അദ്ദേഹം, വേദങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം, ധർമ്മമാണ് അദ്ദേഹം, ശുഭഫലങ്ങളുടെയും മൂലമാണ്. ഭക്തി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ മരണത്തിന്റെ പോലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മൃത്യു സർവഹരശാഹം. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുണ്ട്, ശുഭകരവും അശുഭകരവും. രണ്ടിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. അശുഭകരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പിന്നിലും ശുഭകരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശുഭ അശുഭ കർമ്മങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളമുണ്ട്. രണ്ടിന്റെയും നിയന്ത്രകൻ വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. ഈ ശ്ലോകം സംബന്ധിച്ച് ചില മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നു: സൂര്യസോമാഗ്നി വാരിഷ വിദാദൃശു യഥാക്രമം പ്രശാദീപ സംസ്ഥാസു സ്ഥിതം ഹരിമുപാസതേ. സൃഷ്ടിയിലുടനീളം ധാരാളം ഭൂമികളും നിലങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും ഉണ്ട്. എല്ലായിടത്തും പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന നാമങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തെ വീരരാഘവാചാര്യർ താഴെ പറയും പോലെ വിശദീകരിക്കുന്നു: ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂല കാരണം ഏറ്റവും പുരാതനായ വ്യക്തിയും അതിനാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭൗതിക രൂപാന്തരീകരണങ്ങൾക്കും അതീതനുമായിരിക്കും. അദ്ദേഹം എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകനും ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മോചനത്തിന്റെയും കാരണവുമാണ്. അതിശക്തനായ ജീവാത്മാവായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന സൂര്യദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. നാം സ്വാഭാവികമായും ശക്തരായ ജീവസത്തകൾക്ക് കീഴിലുള്ളവരാകിയാൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തരായ പ്രതിനിധികളായ ജീവസത്തകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ദേവന്മാരെ നമുക്ക് ആരാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ സൂര്യദേവന്റെ ആരാധനയാണ് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനായല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശക്തനായ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്. കഠോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: ഹൃദം വിബന്ധോ സുഹൃതസ്യ ലോകേ ഗൃഹാം പ്രവിഷ്ടോ പരമേ പരാർത്ഥേ ഛായാദവൗ ബ്രഹ്മവിദോ വദന്തി പഞ്ചാഗ്നേയോ യേശാത്രിനാചികേതഃ. അലയോ നാചികേത, അതിലഘുവായ ജീവസത്യായും പരമാത്മാവുമായുള്ള വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ രണ്ട് വിസ്തരണങ്ങളും ഈ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയമാകുന്ന ഗുഹയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ ഗുഹയിൽ പ്രവേശിച്ച ജീവവായുക്കളുടെ മുഖ്യനായി കർമ്മഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് അവനെ ആസ്വദിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു നീഴലും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയാണെന്ന് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിൽ തികവുള്ളവരും വൈദിക ക്രമങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പിന്തുടർന്ന് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും പറയുന്നു. ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിലും 6:16 പറയുന്നു: സ വിശ്വകൃത് വിശ്വവിദാത്മയോനിഹി ന കാലാകാരോ ഗുണീ സർവവിദ്യ പ്രധാനക്ഷേത്രജ്ഞ പതിർഗുണേശഃ സംസാരമോക്ഷാസ്ഥിതിബന്ധഹേതു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും അറിയാം. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിയുടെ കാരണമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിന് കാരണമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവും എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളുടെയും ഗുരുവും ഭൗതികാശ്രത്തിലെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ബന്ധന വിമുക്തിയും സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ യജമാനനുമാകുന്നു. അതുപോലെ തൈത്രീയ ഉപനിഷത്തിലും 2:8 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: വീഷാസ്മാദ്വാദ പവതേ വീഷോദേതി സൂര്യഃ വീഷാസ്മാത് അഗ്നിശ്ചന്ദ്രശ്ച മൃത്യുർദാവതി പഞ്ചമഃ. പരബ്രഹ്മത്തെ ഭയന്നിട്ടാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഭയന്നിട്ടാണ് സൂര്യൻ പതിവായി ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും, അദ്ദേഹത്തെ ഭയന്നിട്ടാണ് അഗ്നി ജനിക്കുന്നതും, അദ്ദേഹത്തുള്ള ഭയം മൂലം മാത്രമാണ് മൃത്യുവും സർഗാധിപതി ദേവേന്ദ്രനും അവരുടെ യഥാക്രമ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്ലക്ഷദ്വീപ് മുതലുള്ള 5 ദ്വീപുകളിലെയും ജനങ്ങൾ സൂര്യദേവനെയും ചന്ദ്രദേവനെയും അഗ്നിദേവനെയും വായുദേവനെയും ബ്രഹ്മദേവനെയും യഥാക്രമം ആരാധിക്കുന്നു. ഈ 5 ദേവന്മാരുടെയും ആരാധനയിലാണ് മുഴുകിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രശ്നസ്യ വിഷ്ണു രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ അവർ വാസ്തവത്തിൽ ഉപാസിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവിനെയാണ്. വിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മവും അമൃതവും മൃത്യുവും പരബ്രഹ്മവും ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളുമായ എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലവുമാണ് അദ്ദേഹം. ദേവന്മാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:20 സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കാമേസ്തസ്തേർ ഹൃദജ്ഞാന പ്രപത്യന്തേ അന്യദേവതഃ. ഭൗതിക കാമങ്ങളാൽ മനസ്സ് വക്രമാക്കപ്പെട്ടവർ ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കും. ഭൗതിക കാമങ്ങളാൽ സദാ അന്തരായവർ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികരായ ദേവന്മാരാൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കപ്പെടുന്നില്ല. ദേവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടെയാണ്. കാമാർത്തി പൂണ്ട ആളുകൾ എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും
പരമാത്മാ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത വിവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എങ്കിലും ആത്യന്തികമായി അവർ ആരാധിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പരമാത്മ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്ലഷാദിഷു പഞ്ചസു പുരുഷാണാമായൂരിന്ദ്രിയമോജഃ സഹോബലം ബുദ്ധിർവിക്രമ ഇതി ച സർവേഷാമൗത്പത്തികി സിദ്ധിരവിശേഷേണ വർത്തതേ. പ്ലഷാദിഷു പഞ്ചസു പുരുഷാണാമായൂരിന്ദ്രിയമോജഃ സഹോബലം ബുദ്ധിർവിക്രമ ഇതി ച സർവേഷാമൗത്പത്തികി സിദ്ധിരവിശേഷണ വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ വാക്കുള്ളത് ശോഭ വിജയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്ലഷാദിഷു പഞ്ചസു പുരുഷാടമായുരിന്ദ്രിയമോജഃ സഹോബലം ബുദ്ധിർവിക്രമ ഇതി ച സർവവേഷോത്പത്തികി സിദ്ധി അവിശേഷേണ വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രക്ഷാദിഷു പഞ്ചസു പുരുഷാണാമായുരിന്ദ്രിയമോജഃ സഹോബലം ബുദ്ധിർവിക്രമ ഇതി ച സർവേഷാമുൽപത്തികി സിദ്ധിരവിശേഷേണ വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി സിദ്ധി ദസ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്ലക്ഷാദിഷു പഞ്ചസു പുരുഷാണാമായുരിന്ദ്രിയമോജഃ സഹോബലം ബുദ്ധിർവിക്രമ ഇതി ച സർവേഷാം ഔത്പത്തികി സിദ്ധിരവിശേഷേണ വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രക്ഷാദിഷു പഞ്ചസു പുരുഷാണാമായുരിന്ദ്രിയമോജഃ സഹോബലം ബുദ്ധിർവിക്രമ ഇതി ച സർവേഷാമുത്പത്തികി സിദ്ധിരവിശേഷേണ വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്ലക്ഷാദിഷു പഞ്ചസു പുരുഷാണാമായുരിന്ദ്രിയമോജഃ സഹോബലം ബുദ്ധിർവിക്രമ ഇതി ച സർവേഷാം ഔത്പത്തിഃ വിസിദ്ധിരവിശേഷേണ വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്ലക്ഷാദിഷു പഞ്ചസു പുരുഷാണാം ആയുരിന്ദ്രിയമോജഃ സഹോബലം ബുദ്ധിർവിക്രമ ഇതി ച സർവേഷാം ഔത്പത്തികി സിദ്ധിരവിശേഷേണ വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്ലക്ഷാദി പഞ്ചസു പുരുഷാണാമായുരിന്ദ്രിയമോജഃ സഹോബലം ബുദ്ധിർവിക്രമ ഇതി ച സർവേഷാമൗത്പത്തിഃ സിദ്ധിരവിശേഷേണ വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹലോ രാജാവേ. ലക്ഷദ്വീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 5 ദ്വീപുകളുടെയും എല്ലാ ജനങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി ദീർഘായുസ്സു, ഇന്ദ്രിയശക്തി, കായികവും മാനസികവുമായ ശക്തി, ബുദ്ധി, ധൈര്യം തുടങ്ങിയവയിൽ തുല്യരായിരുന്നു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്ലഷസ്വസമാനേന ശുരസ്തോദേനാവൃതോ യഥാ തഥാ ദീപോ അപി
शाल्मलोऽधि गुणविशालः समानेन सुरोदेनावृत परिवृङ्क्ते। प्लशः स्वसमाने मानेनेश्वरसोदेनावृतो यथा तदा दीपो अपि शाल्मलोऽधि गुणविशालः समानेन सुरोदेनावृत പരിവൃങ്ക്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം, ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വസമാനേന ക്ഷുരസോദേനാവൃതോ യഥാ തഥാ ദീപോപി ശാൽമലോദ്വിഗുണവിശാലഃ സമാനേന സുരോദേനാവൃത പരിവൃങ്ക്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമായ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്ലക്ഷസ്വസമാനേനേക്ഷുരസോദേനാവൃതോ യഥാ തഥാ ദ്വീപോപി ശാൽമലോദ്വിഗുണാ വിശാലഃ സമാനേന സുരോദേനാവൃത പരിവൃങ്ക്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്ലക്ഷസ്വസമാനേന ഇക്ഷുരസ്വദേനാവൃതോ യഥാ തതോ ദീപോപി ശാൽമലോദ്വിഗുണവിശാലഃ സമാനേന സുരോദേനാവൃത പരിവൃങ്ക്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്ലക്ഷസമാനേനേക്ഷുരസോദേനാവൃതോ യഥാ തഥാ ദീപോപി ശാൽമലോ ദ്വിഗുണവിശാലഃ സമാനേന സുരോദേനാവൃത പരിവൃങ്ക്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്ലക്ഷസ്വസമാനേനേക്ഷുരസോദേനാവൃതോ യഥാ തഥാ ദീപോപി ശാൽമലോ ദ്വിഗുണവിശാലഃ സമാനേന സുരോദേനാവൃത പരിവൃങ്ക്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്ലക്ഷദ്വീപ് അതിനോളം തന്നെ വീതിയുള്ള കരിമ്പിൻ നീര് നിറഞ്ഞ ഒരു സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ പ്ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള 4,00,000 യോജന അല്ലെങ്കിൽ 32,00,000 മൈൽ ശാൽമലി ദ്വീപ് എന്നൊരു ദ്വീപുണ്ട്. അത്രയും തന്നെ വിസ്തൃതിയുള്ള സുരസാഗരം എന്ന മധ്യസമുദ്രത്താൽ ആ ദ്വീപ് വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര വൈ ശാൽമലി പ്ലക്ഷായാമ യസ്യാം ഭാവഖില നിലയമാഹുർഭഗവതഃ പദത്രിരാജസ്യ സ്വാതിബാഹുദയേ ഉപലക്ഷ്യതേ. യത്ര വൈ ശാൽമലി പ്ലക്ഷായാമ യസ്യാം ഭാവഖില
നിലയമാഹുർഭഗവതശ്ചന്ദ സ്തുതഃ പദത്രിരാജസ്യ സാദീ ബഹൂദയേ ഉപലക്ഷ്യതേ. ശാൽമലി ദ്വീപിൽ ഒരു ശാൽമലി വൃക്ഷമുണ്ട്. ആ വൃക്ഷം മൂലമാണ് ദ്വീപിന് ശാൽമലി എന്ന് പേര് ലഭിച്ചത്. പ്ലഷവൃക്ഷത്തോളം തന്നെ ഉയരവും വണ്ണവുമുള്ളതാണ് ഈ വൃക്ഷം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ 100 യോജന 800 മൈൽ വണ്ണവും 1100 യോജന 8800 മൈൽ ഉയരവും. പക്ഷികളുടെ രാജാവും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡന്റെ വാസസ്ഥലവുമാണ് ബൃഹത്തായ വൃക്ഷം എന്ന് അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. ഗരുഡൻ വിഷ്ണു ഭഗവാന് വൈദിക പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദീപാദി പ്രിയവ്രതാത്മജോ യജ്ഞബാഹു സുസുപ്തേഭ്യാ സപ്തഭ്യസ്താന്നമാനി സപ്തവർഷാണി വ്യഭജത് സുരോചനം സൗമനസ്യം രമണകം ദേവവർഷം പാരിഭദ്രമാപ്യാനം അവിജ്ഞാതമിതി. തദ്ദീപാധിപതി പ്രിയവ്രതാത്മജോ യജ്ഞബാഹു സുസുപ്തേഭ്യാ സപ്തഭ്യസ്താന്നമാനി സപ്തവർഷാണി വ്യഭജത് സുരോചനം സൗമനസ്യം രമണകം ദേവവർഷം പാരിഭദ്രമാപ്യായനം അവിജ്ഞാതമിതി. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനും ശാൽമലി ദ്വീപിന്റെ യജമാനുമായ യജ്ഞബാഹു ദ്വീപിനെ 7ആയി പകുത്തു തന്റെ 7 പുത്രന്മാർക്ക് നൽകി. പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ ചേർത്ത് ദ്വീപുകൾക്ക് നൽകിയ നാമങ്ങൾ സുരോചനം, സൗമനസ്യം, രമണകം, ദേവവർഷം, പാരിഭദ്രം, ആപ്യായനം, അവിജ്ഞാതം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷു വർഷാത്രയോ നത്യസ്യ സപ്തൈവാം അഭിവാഞ്ചത സ്വരസഃ ശതശൃംഗോ വാമദേവ കുന്ധോ മുകുന്ദഃ പുഷ്പവർഷ സഹസ്രശ്രുതിരിതി അനുമതി സിനീവാലി സരസ്വതി കുകൂരചനി നന്ദാരാഗേതി. യേഷു വർഷാർദ്രയോ നദ്യസ്യ സപ്തൈവാഭിജ്ഞാതഃ സ്വരസഃ ശതശൃംഗോ വാമദേവ കുന്ദോ മുകുന്ദഃ പുഷ്പവർഷ സഹസ്രശ്രുതിരിതി അനുമതി സിനീവാലി സരസ്വതി കുഹൂരചനി നന്ദാരാഗേതി. ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സ്വരസം, ശതശൃംഗം, വാമദേവം, കുന്ദം, മുകുന്ദം, പുഷ്പവർഷം, സഹസ്രശ്രുതി എന്നിങ്ങനെ 7 പർവ്വതങ്ങളും അനുമതി, സിനിവാലി, സരസ്വതി, കുഹൂരചനി, നന്ദം, രാഗം എന്നിങ്ങനെ 7 നദികളുമുണ്ട്. ഇവ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വർഷ പുരുഷാ ശ്രുതധര വീര്യധര വസുന്ധരേഷന്ത രസംജ്ഞാ ഭഗവന്തം വേദമയം സോമമാത്മാനം വേദേന യജന്തി. തദ്വർഷ പുരുഷാ ശ്രുതധര വീര്യാധര വസുന്ധരേഷന്തരാത്സംജ്ഞാ ഭഗവന്തം വേദമയം സോമമാത്മാനം വേദേന യജന്തി. ആ ദ്വീപുകളിൽ വസിക്കുന്ന ശ്രുതിധർ, വിദ്യാധരർ, വസുന്ധരർ, ഇഷന്ധരർ എന്നീ 4 വർണ്ണക്കാർ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം കഠിനമായി പിന്തുടർന്ന് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായ സോമൻ എന്നു പേരുള്ള ചന്ദ്രദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപീ പിതൃദേവേഭ്യോ വിഭജൻ കൃഷ്ണ ശുക്ലയോ പ്രജാനാം സർവാസാം രാജാന്താ സോമോ ന ആസ്തിതി. സ്വഭോഗീ പിതൃദേവേഭ്യോ വിഭജൻ കൃഷ്ണ ശുക്ലയോ പ്രജാനാം സർവാസാം രാജാന്താ സോമോ ന ആസ്തിത്വദിതി.
ശാൽമലി ദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ ചന്ദ്രദേവനെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളിൽ ആരാധിക്കുന്നു. പിതാക്കന്മാർക്കും ദേവന്മാർക്കും ഭക്ഷ്യദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കിരണങ്ങളാൽ മാസത്തെ ശുക്ലപക്ഷമെന്നും കൃഷ്ണപക്ഷമെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് ദ്വൈവാരങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലത്തെ വിഭജിക്കുന്നവനും ഈ പ്രപഞ്ചവാസികളുടെ മുഴുവൻ രാജാവുമാണ് ചന്ദ്രന്റെ ദേവൻ. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ രാജാവും മാർഗദർശിയുമായി തുടരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനായി ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീപ്രഭുപാദിക്ക് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സുരോദാത് ബഹിസ്തദ്വിഗുണ സമാനേനാവൃതോ ഋതോദേന യഥാ പൂർവ കുശദ്വീപോ യസ്മിൻ കുശസ്തംഭോ ദേവകൃതസ്തദ്വീപാഖ്യകരോ ജലന ഇവാ പരസ്വശ്രേഷ്ഠ പരോചിഷാ ദിശോ വിരാജയതി. ഏവം സുരോദാത് ബഹിസ്തദ്വിഗുണ സമാനേനാവൃതോ ഘൃതോ വേദേന യഥാ പൂർവ കുശദ്വീപോ യസ്മിൻ കുശസ്തംഭോ ദേവകൃതസ്തദ്വീപാഖ്യാകരോ ജലന ഇവാ പരസ്വശ് ദിശോ വിരാജയതി. മധ്യസമുദ്രത്തിന് പുറത്ത് അതിന്റെ 2 മടങ്ങായ 8 ലക്ഷം യോജന അഥവാ 64 ലക്ഷം മൈൽ വിസ്തൃതി വരുന്ന കുശദ്വീപ് എന്നു പേരുള്ള മറ്റൊരു ദ്വീപുണ്ട്. ശാൽമലി ദ്വീപ് മധ്യസമുദ്രത്താൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ദ്വീപ് അതിനോളം തന്നെ വിസ്തൃതം വരുന്ന ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള വെണ്ണ നിറഞ്ഞ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുശപ്പുല്ലുകളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ തഴച്ചു വളരുന്നത് മൂലമാണ് ദ്വീപിന് കുശദ്വീപ് എന്ന് പേര് ലഭിച്ചത്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ ദേവന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ പുല്ല് ശാന്തവും പ്രസന്നമായ ജാലകളോടെ അഗ്നിയുടെ മറ്റൊരു രൂപം പോലെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ തളിരുകൾ നാനാദിശകളെയും പ്രകാശമാനമാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശജാലകളെ കുറിച്ച് ശരിയായ ഒരു അനുമാനം തരുന്നു. സൂര്യനിൽ എന്ന പോലെ ചന്ദ്രനിലും നിറയെ ജാലകളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജാലകളില്ലാതെ പ്രകാശം ഉണ്ടാകില്ല. എന്തായാലും ചന്ദ്രനിലെ ജാലകൾ സൂര്യന്റെ ജാലകൾ പോലെയല്ല, മൃദുവും പ്രശാന്തവുമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ബോധ്യവുമാണ്. ചന്ദ്രനിൽ നിറയെ പൊടിയാണെന്ന ആധുനിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല. ഈ ശ്ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു: ശുഷ്പാണി സുകോമള ശിഖാസ്തേഷാം ജ്യോതിഷ. കുശപ്പുല്ലുകൾ എല്ലാ ദിശകളെയും പ്രകാശമാനാകുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ ജാലകൾ വളരെ മൃദുവും പ്രശാന്തവുമാണ്. ചന്ദ്രന്റെ ജാലകളെ കുറിച്ച് ഇത് ഒരു ഏകദേശ രൂപം നൽകുന്നു. ഓക്കെ, 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ദീപപദീ പ്രിയഭ്രതോ രാജൻ ഹിരണ്യരേതോ നാമ സ്വം ദീപം സ്തഭ്യ സ്വപുത്രേഭ്യോ യഥാഭാഗം വിഭജ്യ സ്വയം തപ ആദിഷ്ടത വസുദാനദൃഢാർച്ചീനാഭി ഗുപ്തസ്തുത്യവ്രത വിവിക്ത വാമദേവനാമഭ്യഃ. തദ്ദീപപദീ പ്രിയവ്രതോ രാജൻ ഹിരണ്യരേതോ നാമ സ്വം ദീപം സപ്തഭ്യ സ്വപുത്രേഭ്യോ യഥാഭാഗം വിഭജ്യ സ്വയം തപ ആദിഷ്ടത വസൂദാനാദൃഢ രുചിനാഭിഗുപ്തസ്തുത്യവ്രത വിവിക്ത വാമദേവനാമഭ്യഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായ ഹിരണ്യരേതനായിരുന്നു ഈ ദ്വീപിന്റെ രാജാവ്. അവനത് പാരമ്പര്യാവകാശം അനുസരിച്ച് തന്റെ 7 പുത്രന്മാർക്കായി വിഭജിച്ചു നൽകി. രാജാവ് പിന്നീടുള്ള തപശ്ശരികൾ മുഴുവൻ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. വസുദാനൻ, ദൃഢരുചി, സ്തുത്യവ്രതൻ, നാഭിഗുപ്തൻ, വിവിക്തൻ, വാമദേവൻ എന്നിവരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
തേഷാം വർഷേഷു സീമാഗിരയോ നദ്യശാ വിജ്ഞാത സപ്ത സപ്തൈവ ചക്രശ്ചതുശൃംഗ കപിലചിത്രകൂടോ ദേവാനികാ ഊർധ്വരോമോ ദ്രവിണ ഇതി രസകുല്യാ മധുകുല്യാ മിത്രവിന്ദാ സുതവിന്ദാ ദേവഗർഭാ കൃതച്യുതാ മന്ത്രമാലേതി തേഷാം വർഷേഷു സീമാഗിരയോ നദ്യശാ വിജ്ഞാത സപ്തസപ്തൈവ ചക്രശ്ചതുശൃംഗ കപിലചിത്രകൂടോ ദേവാനിക ഊർധ്വരോമോ ദ്രവിണ ഇതി രസകുല്യാ മധുകുല്യാ മിത്രവിന്ദാ സുതവിന്ദാ ദേവഗർഭാ കൃതച്യുത മന്ത്രമാലേതി. ഈ ദ്വീപുകളിൽ ചക്രം, ചതുശൃംഗം, കപിലം, ചിത്രകൂടം, ദേവാനീകം, ഉദരോമം, ദ്രവിണം എന്നിങ്ങനെ 7 അതിർത്തി പർവ്വതങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ രമകുല്യം, മധുകുല്യം, മിത്രവിന്ദം, ധൃതവിന്ദം, ദേവഗർഭം, ധൃതച്യുതം, മന്ത്രമാലം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 7 നദികളുമുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ ശ്രീ ഗുരു ദീനദാരിണം ശ്രീ ചൈതന്യേശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധിനാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി സുചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. പ്രമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ആ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇന്ന് 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സൂര്യദേവനെ സൂര്യദേവൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപവാസികൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന മന്ത്രം ഇതാണ്. എല്ലാ വ്യക്തികളിലും പുരാതനായ എല്ലാ വിധത്തിലും വിസ്തരിക്കുന്ന പരമദിവ്യപുരുഷനായ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായ സൂര്യദേവനിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയം തേടട്ടെ. ആരാധർഹനായ ഏക ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് അദ്ദേഹം. വേദങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം. ധർമ്മമാണ് അദ്ദേഹം. സർവ ശുഭ അശുഭ ഫലങ്ങളുടെയും മൂലമാണ്. ഭാരത് പറഞ്ഞു, വിഷ്ണു ഭഗവാൻ മരണത്തിന്റെ പോലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, മൃത്യു സർവഹരശാഹം. എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന മൃത്യുവും അല്ലെ, അതും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വേറെ കാലോസ്മി ലൗകക്ഷയസം. കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. മരണം എന്ന് പറയുന്നത്, കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് 2 തരത്തിലുള്ള ശുഭ അശുഭ പറഞ്ഞു. 2 തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുണ്ട്, ശുഭകരവും അശുഭകരവും. 2നെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ. യമരാജൻ, മരണദേവൻ അല്ലെ, അത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് യമരാജൻ, ധർമ്മരാജൻ. ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഓരോരാളുടെയും ഡേറ്റ് അല്ലെ, തിരുമൊഴി കൊണ്ടുപോകാൻ. അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് യമരാജൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ വ്യക്തി എത്രമാത്രം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ല പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഭക്തിത സേവനങ്ങളാണ് അനുഷ്ഠിച്ചത്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണെങ്കിൽ യമരാജൻ അവിടേക്ക് വരില്ല എന്നാ പറയും.
യമരാജൻ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആരാണ് വരുക? വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ്, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് യമരാജൻ. പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാതെ, ഭഗവാനെ ഒരിക്കൽ പോലും പ്രണമിക്കാതെ, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഒരിക്കൽ പോലും ഓർക്കാത്ത, അല്ലെ? ചെറിയ അല്പം എന്തെങ്കിലും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കും, അല്ലെ? അജാമിളിന്റെ ആ ലീലയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അജാമിളൻ തന്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? എങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് തന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയച്ചിട്ട് യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും. ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ. യമരാജനായാലും മറ്റുള്ള സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, അഗ്നി, അല്ലെ? ഇവിടെ ഓരോരോ വിവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സൂര്യനെ കുറിച്ചിട്ട്, സൂര്യനെ ആരാധനയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ ഓരോ ആചാര്യന്മാരും നൽകിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സൂര്യനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സൂര്യന്റെ ചലനങ്ങൾ എന്ന ഇതിൽ സൂര്യനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മധ്വാചാര്യരും മറ്റുള്ള ഓരോരോ ഉപനിഷത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ കൊടുത്തു. അതാണ് ശില പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഭാവാർത്ഥന്റെ പ്രത്യേകത. ശില പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ്, ഓരോരോ ആൾക്കാരും പറയുന്നു. മധ്വാചാര്യർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു. സൂര്യസോമാഗ്നിവാദിഷാവിദാദൃശു യഥാക്രമം പ്രശാദീപാ സംസ്ഥാസു ഹരിമുപാസതി. സൃഷ്ടിയിലുടനീളം ധാരാളം ഭൂമികളും നിലങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും എല്ലായിടത്തും പരമദൈവത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ നാമങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഓരോരോ ദ്വീപുകളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? സപ്തദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത്, അതിൽ ഓരോരോ വർഷങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി, ഭാരതവർഷം, അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള 8 വർഷങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അതിലൊക്കെ ഓരോരാളെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, അല്ലെ? ഒന്നില് നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട്, മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ ഹയഗ്രീവ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നരനാരായണന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എന്താണ് ഇവിടെ മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ വിഭിന്ന രൂപത്തെ, അല്ലെ? ഓരോ നാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ തന്നെ 24ഓളം വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുടെ ആ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശദീകരിക്കുന്നത്. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം ഇവ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓരോ ചരത്തില് വലത് കൈയില് ശംഖും ചക്രവും, ഇടത് കൈയില് പത്മം, ഇതൊക്കെ അത് പുറകിലത്തെ കയ്യിലും മുന്നിലത്തെ കയ്യിലും അങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ നാമങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. അങ്ങനെ പൊതുവെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, അതൊക്കെ വിഷ്ണു രൂപം എന്ന് പറയും, അല്ലെ? ആ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിനും വിവിധ നാമങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? വാസുദേവ, സംകൃഷ്ണ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധാവാസ്, അങ്ങനെ ധാരാളം നാമങ്ങൾ. അപ്പോ ആ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, വിവിധ നാമങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ രൂപത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നാമവും ഓരോന്നും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നു, അങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, വിവിധ നാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി സംഘർഷണ ഭഗവാനെ, അല്ലെ? ആ ഇളാവൃത വർഷത്തില് മഹാദേവനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇവിടെ സൂര്യനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്നത് ഞാനാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് വിവിധ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി സൂര്യ. ഇപ്പൊ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാനെയാണ് ഓർക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ ഇവിടെ സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നതിന് അടുത്ത ദ്വീപിൽ എന്താണ് ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെ ആരാധിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു എങ്ങനെ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ വൃത്യ. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, അഗ്നി, വായു,
ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. പ്രഭാതരുടെ കഠോപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും അറിയാം. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിയുടെ കാരണമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിന് കാരണമൊന്നുമില്ല. അതാണ് സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവും എല്ലാ അതീത യോഗ്യതകളുടെയും ഗുരുവും ഭൗതികാസ്ത്രത്തെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ബന്ധന വിമുക്തിയും സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ യജമാനുമാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്തിലുള്ള കാര്യം പ്രഭാതരോട് പറഞ്ഞു. ആ ഭഗവാനെ ഭയന്നിട്ടാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ ഭയന്നിട്ടാണ് സൂര്യൻ പതിവായി ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും, അദ്ദേഹത്തെ ഭയന്നിട്ട് അഗ്നി ജ്വലിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഭയം മൂലം മാത്രമാണ് മൃത്യുവും സർഗാധിപതി ദേവേന്ദ്രനും അവരുടെ യഥാക്രമ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഓ, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് ഇവരൊക്കെ. ഭഗവാന് സേവയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ശിക്ഷ നൽകും. പലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ടും ഈ ഭക്തന്മാരൊക്കെ തുനിയാറുണ്ട്. ഓ, ഇന്ദ്രൻ അല്ലെ, മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രനാണ്. ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതികഠിനമായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ പ്രളയത്തിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അഗ്നി ഒരിക്കൽ കാട്ടുതീ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ കാട്ടുതീ വിഴുങ്ങി. ഈ കാര്യം യശോദാ മാതാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരൻ പറയുക, എല്ലാ കാട്ടിന്റെ തീ ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഭയന്നപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചു നിന്നോളൂ, ഇപ്പോഴും തീ അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴെന്താണ്? കൃഷ്ണൻ തീ വിഴുങ്ങുന്നു. ഇന്ന് യശോദാ മാതാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയുകയുണ്ടായി. യശോദാ മാതാവിനോട് പറയാൻ എത്തുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണന് യശോദാ മാതാവ് പാല് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ചൂടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലവണ്ണം മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യശോദാ മാതാവ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്തെന്ന്? കാട്ടുതീ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങിയത്. യശോദാ മാതാവ് വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അയക്കുന്നുണ്ട്. കാട്ടുതീ വിഴുങ്ങാണ് എന്റെ മകനെ പാല് കുറച്ച് ചൂടായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്, അന്നേരം നീ കളവ് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തീ വിഴുങ്ങുകയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാ അഗ്നിയും വായുവും ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അവരൊന്നും ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രരല്ല, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണെന്ന് പറയും. ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ലക്ഷദ്വീപ് മുതലുള്ള 5 ദ്വീപുകളിലെയും ജനങ്ങൾ സൂര്യദേവനെയും ചന്ദ്രദേവനെയും അഗ്നിദേവനെയും വായുദേവനെയും ബ്രഹ്മദേവനെയും യഥാക്രമം ആരാധിക്കും. ഈ 5 ദേവന്മാരുടെയും ആരാധനയിലാണ് മുഴുകിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രത്നസ്യ വിഷ്ണു രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ അവർ വാസ്തവത്തിൽ ഉപാസിക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവിനെയാണ്. വിഷ്ണു ബ്രഹ്മവും അമൃതവും മൃത്യുവും പരബ്രഹ്മവും ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളുമായ എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലവുമാണ്. അദ്ദേഹം ദേവന്മാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോ ദ്വീപിലുള്ള ആൾക്കാരും, ലക്ഷദ്വീപുമായാലും മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപിലെ സൂര്യനെ, പിന്നീട് ചന്ദ്രനെ അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ അഗ്നിയെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വായുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരെയാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തില് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. വിഷ്ണുവിനെ തന്നെയാണ് അവര് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ കാമേസ്തസ്തേർജ്ഞാന പ്രപത്യന്റെ അന്യദേവത. ഭൗതിക കാമങ്ങളാൽ മനസ്സ് വക്രമാക്കപ്പെട്ടവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ഭൗതിക കാമങ്ങളിൽ സദാ അന്തരായവർ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികമായ ദേവന്മാരാണ്. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കപ്പെടുന്നതിന് ദേവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടെയാണ്. കാമാർത്ഥിപ്പുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പരമാത്മായ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത വിവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി അവർ ആരാധിക്കുന്നത്
വിഷ്ണു ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പരമാത്മ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഉള്ള ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല എന്ന്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള വിശ്വാസം, ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള വിശ്വാസ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു എന്ന് പറയും. എന്നാല് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല എന്ന്. അല്പമേധസ്സ, അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇങ്ങനെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങളും നിസാരമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അല്ലെ, നേരത്തെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന് ദോഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയാൽ അത് അവന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അത് അനുവദിച്ച് നൽകി. ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ, അല്ലയോ രാജാവ്, പ്ലക്ഷദ്വീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 5 ദ്വീപുകളുടെയും എല്ലാ ജനങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി ദീർഘായുസ്, ഇന്ദ്രിയശക്തി, കായികവും മാനസികമായ ശക്തി, ബുദ്ധി, ധൈര്യം തുടങ്ങിയവയിൽ തുല്യരായിരുന്നു. പ്ലക്ഷദ്വീപ് അതിനോളം തന്നെ വിസ്തൃതി വീതിയുള്ള കരിമ്പ് നീര് നിറഞ്ഞ ഒരു സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ പ്ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ശാൽമലി ദ്വീപ് എന്നൊരു ദ്വീപുണ്ട്. അതിനും അത്രയും തന്നെ വിസ്തൃതിയുള്ള സുരസാഗരം എന്ന മധ്യസമുദ്രത്താൽ ദ്വീപ് വലയിച്ചു. പ്ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ചുറ്റിലും എന്താ പറയുന്നത്? കരിമ്പ് നീര് കൊണ്ടുള്ള സമുദ്രം. അതുപോലെ ശാൽമലി ദ്വീപിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് മധ്യത്താൽ സുരസാഗരം എന്ന മധ്യത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശാൽമലി ദ്വീപ് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ശാൽമലി വൃക്ഷമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലഷ എന്ന പേരുള്ള വൃക്ഷം ഉണ്ടാകും പ്ലക്ഷദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ആ ഓരോരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും പേര് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് കേരളം എന്ന പേര്, കേരം, തെങ്ങുകൾ ധാരാളം ഉള്ളത് കേരളം. അപ്പോ ഓരോ ദ്വീപിനും ഓരോരോ ആ ദ്വീപിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വൃക്ഷം അതിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ശാൽമലി ദ്വീപിൽ ഒരു ശാൽമലി വൃക്ഷം, ആ വൃക്ഷം മൂലമാണ് ഇതിന് ഈ ശാൽമലി എന്ന പേരിൽ. വൃക്ഷത്തോളം തന്നെ ഉയരവും വണ്ണവും ഈ വൃക്ഷത്തിലും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ 100 യോജന അഥവാ 800 മൈൽ വണ്ണവും 1100 യോജന 8800 മൈൽ ഉയരവും ഉണ്ടിരുന്നു. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉയരമാണ് 800 മൈൽ എന്നൊക്കെ പറയും. അല്ലെ, മൈലും കിലോമീറ്ററും ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ വൃക്ഷം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഗരുഡൻ വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷികളുടെ രാജാവ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡന്റെ വാസസ്ഥലമാണ് ഈ ബൃഹത്തായ വൃക്ഷം എന്ന് അഭിജ്ഞരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. ഗരുഡൻ വിഷ്ണു ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കും. പക്ഷെ പക്ഷിരാജാവായിട്ടുള്ള ഗരുഡന്റെ വാസസ്ഥലമാണ് ഈ ശാൽമലി ദ്വീപിലെ ശാൽമലി വൃക്ഷം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ ശാൽമലി ദ്വീപിന്റെ യജമാനമായ യജ്ഞബാഹുദ്വീപിനെ 7 ആയി പകുത്ത് തന്റെ 7 പുത്രന്മാർക്കായി നൽകി. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ ദ്വീപുകളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. 7 പർവ്വതങ്ങളും 7 നദികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇതിനെ 7 ആയിട്ട് വിഭജിച്ച് നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 7 പുത്രന്മാരുടെ പേരുകള് നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാ പേരുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക പ്രയാസമാണ്. എന്നാലും നമ്മള് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭാരതവർഷം. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ജംബുദ്വീപിന്റെ ഭാരതവർഷത്തിലാണ്. ആ ഭാരതവർഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളിലുള്ളവരൊക്കെ അസൂയപ്പെടുന്നു എന്താണ് ഭാരതവർഷത്തിൽ വന്ന് പിറക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭാരതവർഷത്തിലാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമതല അഗ്നിയെ ആരാധിക്കുവാനോ ചന്ദ്രനെയോ സൂര്യനെയോ ആരാധിക്കുവാനല്ല. നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാർ. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളിലുള്ളവരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, മനസ്സിലാക്കി. പിന്നീട് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ
7 നദികളും 7 പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അതിന്റെ നാമങ്ങളും പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു ആ ദ്വീപുകളിൽ വസിക്കുന്ന ശ്രുതിധർ, വിദ്യാധരർ, വസുന്ധരർ, ഇഷന്ധരർ എന്നീ 4 വർണ്ണക്കാർ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം കർശനമായി പിന്തുടർന്ന് പരമദിവ്യദോഷനായ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായ സോമൻ എന്നു പേരുള്ള ചന്ദ്രനെ ആരാധിച്ചു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കിരണങ്ങളാൽ മാസത്തെ ശുക്ലവർഷമെന്നും കൃഷ്ണവർഷമെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന 2 ദ്വൈവാരങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലത്തെ വിഭജിക്കുന്നതിന് ഈ പ്രപഞ്ചവാസികളുടെ മുഴുവൻ രാജാവുമാണ് ചന്ദ്രൻ. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ രാജാവും മാർഗദർശിയുമായി തുടരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇതിനായി ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ശാൽമലി ദ്വീപിലെ അവിടെയുള്ള വസിക്കുന്നവരൊക്കെ ചന്ദ്രദേവനെ ആരാധിക്കും. ഇപ്പൊ ചന്ദ്രന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലെ, ചന്ദ്രപ്രകാശത്താലാണ് വിവിധ പൂക്കളും അല്ലെ ഫലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ചന്ദ്രന് പ്രകാശം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് മധ്യസമുദ്രത്തിന് പുറത്ത് അതിന്റെ 2 മടങ്ങായ 8 ലക്ഷം അഥവാ 64 ലക്ഷം മൈൽ വിസ്തൃതി വരുന്ന കുശദ്വീപ് എന്ന പേരുള്ള മറ്റൊരു ദ്വീപുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ കുശദ്വീപ് വെണ്ണയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്, വെണ്ണ നിറഞ്ഞ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും വെറുതെ സങ്കല്പമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തില് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. സാങ്കല്പം. നമുക്കിവിടെ ഉപ്പ് സമുദ്രം അല്ലെ, സമുദ്രത്തിലെ ജലം നമുക്ക് ഉപ്പ് രസമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിലാരാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉപ്പ് കലക്കിയതാണോ? അല്ല, അതിന്റെ രുചി അല്ലെ ഉപ്പ് സമുദ്രമാണ്, ലവണ സമുദ്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഓരോരോ ദ്വീപുകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഉപ്പ് സമുദ്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാൽക്കടലും തൈര് കൊണ്ടുള്ള കടലും അങ്ങനെയുള്ള വെണ്ണ കൊണ്ടുള്ള കടലും ഒക്കെ ഉണ്ട്, സമുദ്രങ്ങളുണ്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങള് നമ്മള് അത് വിശ്വസിക്കണം. നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയില്ല അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എന്താണ് വെണ്ണയുടെ സമുദ്രമോ പാലിന്റെ സമുദ്രമോ അല്ലെങ്കിൽ തൈരിന്റെ സമുദ്രമോ, ഇതൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കുശദ്വീപിനി എന്താണ് ശാൽമലി ദ്വീപിലെ മധ്യസമുദ്രത്താലുള്ള പോലെ കുശദ്വീപിലെ ചുറ്റും വെണ്ണയാണെന്നാ പറയുന്നത്. വെണ്ണയുടെ സമുദ്രത്തിലാണ് അത് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വെണ്ണയുടെ സമുദ്രം ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കുശപ്പുല്ലുകളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ താഴ്ച വരുന്നത് മൂലമാണ് ഈ ദ്വീപിലെ കുശദ്വീപ്. നേരത്തെ ശാൽമലി വൃക്ഷം പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ എന്താണ് കുശദ്വീപിലെ കുശപ്പുല്ലുകൾ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുശദ്വീപ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ ദേവന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ പുല്ല് ശാന്തവും പ്രസന്നമായ ജാലകളോടെ അഗ്നിയുടെ മറ്റൊരു രൂപം പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അതിന് തളിരുകൾ നാനാദിശകളുടെയും പ്രകാശമാനമാകും. ചില പൂജകളിലൊക്കെ എടുക്കുന്നു കുശപ്പുല്ല്, അത് തീയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ അവര് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കാണാം. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയുന്നത്, ദേവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കുശപ്പുല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്, സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് മറ്റുള്ള എല്ലാ ദിശകളെയും പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. പ്രഭാതന്റെ ഭാവത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ ശ്ലോകത്തിലെ വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശജാലകളെ കുറിച്ച് ശരിയായ ഒരു അനുമാനം തരുന്നു. സൂര്യനിൽ എന്ന പോലെ ചന്ദ്രനിലും നിറയെ ജാലകളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജാലകളില്ലാത്ത പ്രകാശം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും ചന്ദ്രനിലെ ജാലകൾ സൂര്യന്റെ ജാലകൾ പോലെയല്ല, മൃദുവും പ്രശാന്തവുമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ബോധ്യം. ചന്ദ്രൻ നിറയെ പൊടിയാണെന്നാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം. ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിന് ഇത് സ്വീകാര്യമല്ല. ഈ ശ്ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, സുഷഷ്പാണി സുകോമള ശിഖാസ്ദേശാം ജ്യോതിഷ. കുശപ്പുല്ലുകൾ എല്ലാ ദിശകളെയും പ്രകാശമനം, പക്ഷെ അതിന്റെ ജാലകൾ വളരെ മൃദുവും പ്രശാന്തവുമാണ്. ചന്ദ്രന്റെ ജാലകളെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ രൂപം നൽകും. സൂര്യനെ പോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനും പ്രകാശമുണ്ട്. ഇത് സൂര്യന്റെ പോലുള്ള അത്രയുള്ള കാഠിന്യമുള്ള ചൂടും പ്രകാശവും അല്ല ചന്ദ്രന്റേത് എന്ന് പറയും. മൃദുവും പ്രശാന്തവുമായിട്ടുള്ളതാണ്.
എന്നിട്ട് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അല്ലയോ രാജാവ്, പ്രിയപ്രദ മഹാരാജാവിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായ ഹിരണ്യരഥനായിരുന്നു ഈ ദ്വീപിന്റെ രാജാവ്. അവൻ അത് പാരമ്പര്യാവകാശം തന്റെ 7 പുത്രന്മാർക്ക് വിവരിച്ചു നൽകി. രാജാവ് പിന്നീട് തപശ്ശരികൾ മുഴുവൻ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. ആ 7 പുത്രന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കുശദ്വീപിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹിരണ്യരഥനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ ദ്വീപ് 7 എണ്ണായിട്ട് ഭാഗിച്ചു കൊടുത്ത് 7 പുത്രന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ദ്വീപുകളിലുള്ള കുശദ്വീപിലുള്ള 7 പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും 7 നദികളെ കുറിച്ചിട്ടും അതിന്റെ നാമങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങള് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശിവപ്രഭുപാദ് കി ജയ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വൈഷ്ണവ ജയ